السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین، آج ہماری ملاقات لاہور میں ہوئی ہے ایپوا کے ذمہ داران سے. شمس الضحیٰ زبیری صاحب، ملک دولت علی صاحب اور محمود اختر صاحب آپ کے اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ایپوا کے معاملات پر ہم گفتگو کریں گے. تو میں اب زحمت کلام دوں گا. اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے شمس الضحیٰ زبیری صاحب، اور وہ مسائل کا احاطہ کریں گے. جناب شمس الضحیٰ زبیری صاحب. السلام علیکم نقوی صاحب، شکریہ آپ کا بہت بہت. میرا نام شمس الضحیٰ زبیری ہے. میں وائس پریزیڈنٹ ہوں ایپوا کا. ایپوا مخفف ہے ای او بی آئی پینشنرز ویلفیئر ایسوسیشن. یہ رجسٹرڈ تنظیم ہے ہماری، جو 2019 میں کراچی میں قائم ہوئی. ہمارے چیئرمین اسفر شمیم صاحب ہیں، ہمارے پریزیڈنٹ قاضی عبدالجبار صاحب ہیں، ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ متین خان صاحب ہیں، ہمارے جنرل سیکرٹری سید علامدار رضا صاحب ہیں، اور وائس پریزیڈنٹ میں ہوں. کیونکہ ہیڈ آفس ای او بی آئی کا کراچی میں ہے، لہذا یہ تنظیم ہماری فارم ہوئی کراچی میں. اور اس کے اغراض و مقاصد یہ تھے کہ جو مختلف اداروں کے پینشنرز ہیں ای او بی آئی کے، وہ بیچارے بہت ڈپرائیوڈ ہیں، اور ان کے حقوق کے لیے ہم جو گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں ان سے بھی ہم بات کریں، ای او بی آئی کی مینجمنٹ سے بھی بات کریں کہ ای او بی آئی کی پینشنر جو اس وقت 8,500 ہے، بڑھتے 8,500 ہوئی، لیکن 3 سال سے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. تو ہمارے اغراض و مقاصد میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم جو ای او بی آئی کے اس وقت جو پینشنر ہیں وہ تقریباً 4 اور 5 لاکھ کے درمیان ہیں. ان کی پینشن کے اضافے کے لیے ہم لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، اور ان کی میڈیکل فیسلٹی کو بھی ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی انشور ہو، کیونکہ بہت سے بزرگ حضرات اس وقت بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور پرائیویٹ علاج کروانا ان کے لیے بڑا مشکل ہے. لہٰذا ہم اس معاملے پہ بھی ہم اپنی مینجمنٹ جو ہے ای او بی آئی کی ان سے بات کر رہے ہیں کہ ان کو کاٹ دیا جائے. اور اس کے حوالے سے میں آپ سے عرض کر دوں کہ ای او بی آئی سب سے امیر ادارہ ہے اس وقت پاکستان کا، جس کے جو فنڈز ہیں وہ تقریباً 400 ارب سے زیادہ ہیں. اور میرے پاس، کیونکہ میں بینکر بھی رہا ہوں، تو میرے پاس کچھ کیلکولیشن ہے ان کی کہ ان کا 400 ارب روپے کا فنڈ ہے، اور 50 ارب سے زیادہ مالیت کی ان کی پراپرٹی ہے، جس کی ویلیویشن میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور انہوں نے وہ 400 ارب جو ہے وہ انویسٹ کیے ہوئے ہیں پی آئی بیز میں اور دوسرے بانڈس میں، جہاں سے ان کو اس کے انکم بھی ہو رہی ہے. اور جو 95 لاکھ جو اس وقت پینشنر بنیں گے بعد میں، ان کی کنٹریبیوشن تقریباً 33 ارب سے زیادہ جمع ہو رہی ہے. 47 ارب ان کو اس انویسٹمنٹ سے، جو انہوں نے 400 ارب مختلف جگہ انویسٹ کیے ہوئے ہیں، وہاں سے ہو رہی ہے. یہ 80 ارب ہو جائے گی، اور تقریباً مسلینس انکم ان کی 3 سے 4 ارب ہے. تو 84 ارب تقریباً ان کی ٹوٹل انکم ہوتی ہے، جو ان کی بیلنس شیٹ پچھلے سال کی بی او ٹی بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ میں باقاعدہ یہ چیز طے ہوئی تھی. جبکہ ان کے ایکسپینسز میں 51 ارب روپیہ یہ پیمنٹ کر رہے ہیں پینشن کی مد میں. 3.5 ارب روپیہ جو ای او بی آئی کے آفیسرز کی سیلریز وغیرہ اور ان کے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز ہیں وہ ہیں، اور تقریباً مسلینس تو تقریباً 55 ارب روپیہ ٹوٹل ایکسپینس ہے. اب اگر ہم 82 ارب 83 ارب کو اور 55 ارب کو ڈفرینس لیں تو 27 سے 28 ارب روپیہ ان کے پاس اسپیئر فنڈ ہے. لیکن یہ لوگ پینشن نہیں بڑھا رہے ہیں. اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کہ جب وسائل بھی موجود ہے تو پینشنرز کو ریلیف کیوں نہیں دیا جا رہا؟ آپ کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں؟ اور اس سلسلے میں آپ نے کیا کیا ابھی تک کیا اسٹرگل کی؟ اس سلسلے میں نقوی صاحب، ہم نے کراچی میں پریس کانفرنس بھی کی. ہم نے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور تمام ذمہ داران منسٹرز، ان سب کو ہم نے لیٹرز بھی لکھے. ہم نے ان کو ٹویٹر پہ بھی ہم نے میسیجز بھیجے ہیں. ہمارے چیئرمین صاحب اسفر شمیم صاحب اور ہمارے جتنے بھی آفس بیئرز ہیں وہ اس معاملے میں بڑے متحرک ہیں. ہم لوگ ہر طریقے سے، ہم نے وہاں پہ مظاہرہ بھی کیا ہے پریس کلب کے باہر اس سلسلے میں. اور ہم ابھی نئی چیئرمین جو آئی ہیں نائس شاہ صاحبہ، بڑی کمپٹنٹ آفیسر ہیں وہ، ان سے بھی ہم ملے جب وہ تشریف لائیں، تو ان کو بھی ہم نے پھر یہ ریکویسٹ کی ان رائٹنگ بھی اور وربلی بھی
कि आप इस पे हमदर्दाना गौर करें और जो पेंशन है उनकी जो उनकी पेंशन है वो कम से कम मिनिमम वेज जो इस वक्त गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है 25,000 रुपया, उसके बराबर होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि जी फंड्स की हमें कमी है, तो लेकिन मैंने जैसे आपके सामने अर्ज कर दिया, फंड इनके पास जो स्पेयर फंड है वो 28 अरब बनते हैं, जो इनके मुताबिक जो बीओटी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग में जो इनकी बैलेंस शीट थी उसमें, तो वो आसानी से 10 से 11,000 रुपया पर पेंशनर वो इजाफा हो सकता है और हमारी पेंशन ये 20,000 तो कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि रिवाइज रेट 25,000 की बेसिस पे कंट्रीब्यूशन जमा हो रही है, तो इनकी कंट्रीब्यूशन में भी इजाफा होगा। लिहाजा ये इनका जो 33 अरब का जो कलेक्शन है वो बढ़ के कहीं से कहीं पहुंच जाएगी, तो ये आसानी से हमारी पेंशन को इजाफा कर सकते हैं। इस सिलसिले में हम अपनी इस तंजीम को एक्सपेंड कर रहे हैं। हालांकि पहले भी हमारी तंजीम पंजाब में नवीद राजा साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वो अपनी मसरूफियात की वजह से ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद चले गए। लेकिन अब हमारे मलिक दौलत साहब यहाँ पे हैं, हमारे महमूद अख्तर साहब यहाँ पे हैं। हम इसी लिए इनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको हम जिम्मेदारियाँ देंगे यहाँ लाहौर में कि ये यहाँ पे हमारी इस तंजीम को एप्वा को ये ऑर्गेनाइज़ करें और लोगों की मेंबरशिप लें और लोगों से रब्ते करें ताकि और लोगों की तजावीज़ आएँ और हम इस तंजीम को लेके चल के जो गरीब पेंशनर्स हैं उनके लिए हम फी सबीलिल्लाह सारा काम कर रहे हैं। नकवी साहब, ये हमें कोई किसी किस्म की कोई कंट्रीब्यूशन अभी नहीं मिल रही है किसी की तरफ से भी, लेकिन हम ये भी चाहेंगे क्योंकि फाइनेंशियल मैटर्स हैं, सारे काम फाइनेंस से चलते हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट ये भी होगी कि जो हमारे जो मेंबर्स हैं, इस वक्त हमारे जो मेंबर्स हैं एप्वा के वो तकरीबन 3,000 से ज़्यादा हैं तकरीबन, लेकिन हम उसमें और इजाफा चाह रहे हैं क्योंकि तकरीबन ये देखिए पूरे पाकिस्तान में 4.5 लाख पेंशनर्स हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हम सब तक पहुँचें। लेकिन जाहिर सी बात है हम कराची में होते हैं, मैं यहाँ पे इसी मकसद से आया कि हम जो अपने साथी हैं उनसे मिल के और आप जैसे लोग हैं उनकी तवज्जो से ये बात हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारे मेंबर बने और फिर उसके बाद फिर हम इस तंजीम को और इफेक्टिवली हम जो इंतज़ामिया है UBI की उससे मिल के हम ये बढ़वाएँ इस पेंशन। तो ये बस हम सबसे आपने बड़े मुफस्सिल अंदाज में ये बताया। लेकिन एक सवाल आपसे ये है कि बहुत से यूट्यूबर्स ये ख़बर दे रहे हैं कि जी पेंशन बढ़ चुकी है या पेंशन बढ़ गई है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि क्या मुस्तकबिल करीब में पेंशन में इजाफे का वो जितना भी इजाफा हो, क्या कोई इम्कान मौजूद है? नहीं, मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि ये पहले भी जब बढ़ी थी तो उस वक्त फ़रूक नसीम साहब आपके लॉ मिनिस्टर थे, तो ये एक इसमें है कि एक्चुरियल रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी उसके बगैर इजाफा नहीं हो सकता। अच्छा, एक्चुरियल 3 साल पहले हुई थी, अब ड्यू है दिसंबर में, तो दिसंबर में हमें उम्मीद है कि एक्चुरी अपॉइंट कर देगी UBI, तो एक्चुरियल रिपोर्ट जब आ जाएगी उसकी बेसिस पे ये लोग डिसाइड करेंगे कि कितनी बढ़नी चाहिए। लेकिन ये जो आपने अभी कहा, मुझे अफसोस होता है कि बहुत से यूट्यूबर्स अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए ये मिस रिपोर्टिंग करते हैं कि जी बढ़ गई, तो बेचारे जो पेंशन हैं उनकी उम्मीद में इजाफा हो जाता है, जबकि ऐसा अभी तक कोई बिल्कुल वो नहीं है। हमारी जहाँ तक नॉलेज है, जो हम जद्दोजहद कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 25,000 के लिए कि मिनिमम वेज जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है अपने फाइनेंस बिल में 21-22 के फाइनेंस बिल में वो है 25,000 इक्वल टू 25,000। ये हम उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और मैं कराची वापस जाके हमारी कोर कमेटी है वो फैसला करेगी कि ये हमारे मलिक दौलत साहब और हमारे महमूद अख्तर साहब इनको हम यहाँ पंजाब में जो जिम्मेदारी देंगे तो ये एक्सपेंड होगी और हम जाके हम जो UBI की मैनेजमेंट है उससे मिल के हम वर्किंग पेपर तैयार करके जाएंगे उनके पास और इंशाअल्लाह ताला हम ये कोशिश करेंगे कि 25,000 नहीं तो मतलब 20,000 तो कम से कम पेंशन होनी चाहिए, मस्ट है आजकल की इस महंगाई के दौर में। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि महंगाई के इस दौर में कम से कम 25,000 जो पेंशन है वो बहरहाल 8,500 के मुकाबले में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो पेंशनर हज़रात के लिए ये भी नाकाफ़ी है। लेकिन इस हुकूमत से या हर आने वाली हुकूमत से पेंशन का तो पेंशनर्स का आज तक कोई बही ख्वाब मुझे नज़र नहीं आया, दावे तो बहुत किए गए। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह करे कि आपकी जो पेंशन है वो कम से कम 25,000 ज़रूर बढ़े। और फिर मैं नाज़रीन से ये कहूँगा, हम गाहे बगाहे कहते रहते हैं, हमसे ये नाज़रीन कहते हैं कि जी पेंशन में इजाफा हो रहा है, और मैंने हमेशा ये कहा है कि हम झूठी खबर नहीं दे सकते और झूठी तसल्ली भी नहीं दिखा सकते। लेकिन जैसा कि इन्होंने फरमाया है, मैं भी अपने एक व्लॉग में ये कह चुका हूँ कि
بہت حد تک امید ہے کہ دسمبر میں یہ رپورٹ جب آ جائے گی تو اس کے بعد اضافے کا امکان موجود ہے انشاءاللہ۔ ناظرین، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کے اس چینل کے تھرو یہ لوگوں تک آگاہی ہوگی اس بارے میں کہ جو حقیقت ہے وہ بیان کرتی ہے جو حقیقت ہے وہ بیان۔ آپ احباب کا بہت بہت شکریہ، آپ لاہور تشریف لائے اور ہمیں شرف میزبانی بخشا۔ اور ناظرین، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔